الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولإخواتنا ولمشايخنا وللمعلمين ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله واجعلنا من الأخيار سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويرهب مننا الأكدار بواجعلنا من الأخيار. الأخيار ويوحينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. نشاهد حسن من هو ونبنو لنا علوى نشاهد بهذا الدار بواجعلنا من الأخيار. ربي واجعلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله
أعظم المطلوب لا إله إلا الله الله إلا الله وقارنها الإخلاص برسالة المختار من حبنا من أنوار لا إله إلا الله لا عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب أمضي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب وصلي يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب لأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين وعن الحسن بن علي أنه قال إذا دخلت المسجد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي حديث أوسى رضي الله تعالى أنه قال عليه الصلاة والسلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد, alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada saat ini kita sudah berada di pengakhir daripada bulan Dzulqa'dah. Ini akan tepat kita Dzulhijjah. Mungkin isuk hidup kira-kira leh. Mudah-mudahan Allah memanjangkan pula umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga dosa kita zahir dan batin diampuni oleh Allah, dan dicapnya kita sebagai orang yang mendapat keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Hasan bin Ali annahu qala, daripada Hasan bin Ali bahwasanya ia berkata, idza dakhaltal masjidah fasallama 'ala nabi alaihi salatu wassalam. Daripada hadis Hasan bin Ali annahu qala, apabila masuk kalian ke tempat sujud, yakni masjid, fasallama 'ala nabi, maka hendaklah engkau ucapkan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia telah bersabda, la tattakhidu baiti 'idan wa la tattakhidu buyutakum qubura. Janganlah engkau jadikan rumah ikam itu, kata Nabi kita, 'idan sebagai hari raya, dan janganlah pula ikam jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan. Jadi rumah itu Nabi jangan seperti mana hari raya, hanya suka bermakan-makan dan berminum-minum. Kan makan dan minum itu kita pada saat hari raya itu disuruh bahasa kitanya. Makanya hari raya itu artinya idan, itu bahasa kitanya kalapasan, dan diberikan di suatu kesenangan. Jadi hari raya itu kita berpesta pura di dalam menurut agama. Jadi artinya kita bersukaria itu pada saat bulan Ramadan itu jangan lepas daripada syariat agama. Ya, seperti kita kan di dalam rumah hidup VIP inilah dikuntakakan kemana di suatu adalah bahasanya apa, untuk penyanyian nih bahasa kitanya, dia apa sebagai karaoke. Nah, jangan Nabi. Makanya pada saat hari raya itu kata Nabi, laisal 'ida liman tajammala walakinnal 'ida liman yaghfiru dzunub. Bukanlah dinamakan hari raya itu orang nang bersukaria berilok-elok, bagus-bagus nih bahasa kita pakaian. Tetapi kata Nabi kita yang dinamakan hari raya itu
ialah orang yang diampuni oleh Allah daripada segala dosa. Nah, maka oleh itulah rumah kita buka. Artinya apa? Mudah-mudahan orang bisa masuk ke rumah kita. Selalu bersuraturrahmi. Maka di dalam bersuraturrahmi itu kan kita biasanya bersalaman. Selalu mewantarkan ucapan minta ampunlah aku jar jahir batin. Nah, kayak itu. Doakanlah aku jar. Nah, kayak itu nang bujur rumah itu. Lalu nih rumah pada hari raya dimunyakan dangdut. Nah, ini dan Nabi jangan dijadikan kayak itu. Jadikanlah supaya rumah itu turunnya rahmat dan barokah. Artinya kita apa? Supaya turun rahmat dan barokah itu, orang yang hilang lawan kita itu kita hormati. Bahkan kita jamu. Ya siapakan walaupun air putih paribasanya nih. Karena salam. Karena banyu nang lain kadada. Bayi segula cukup surang aja. Umpamanya nih. Susu nang babalik kadada. Susu nang ada. Nah umpamanya nih. Anak menghormati tamu nang kayak apa? Ya paling kada tuh paribasanya kita air putih barang le. Banyu putih ya kita. Atau banyu aqua kayak itu tele. Kadada itu pang qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yutbi'uha adza. Amun kada jo nyabi qaulun ma'ruf perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Tamu datang alhamdulillah pian mailangi ulun nah. Dudukan kita nah dudukan barang kita dahulu. Dahulu dudukan. Nang disuruh nggak ada. Jadi dudukan barang. Nah, sehingga pada saat itu saling bersanda gurau jar kita. Kan mesti kita kayak apa aja rumah ikam jar. Nah, jadi namanya itu sehat si din jar alhamdulillah. Nah, itu kan bertambah tuh doa leh. Maka oleh itulah kita bersanda gurau pada saat itu. Lalu kita kan disuruh orang nih minuman kah makanan kah. Jangan dilihatakan bahasa kita. Paling kada kita rasapi sedikit barang. Kenapa sama itu jamuan Allah. Maka pada saat itu orang menolak jamuan Allah. Nah Allah nantinya segan lagi menyediakan suatu makanan-makanan yang lain. Nah makanya hari raya itu kan lain pada hari raya hari lain. Kita menapati hari raya dua nang nyata. Pada hari Jumat nih hari raya justru bujurnya. Tapi nang besar hari raya kebiasaan kita besarakan ialah hari fitrah dan hari raya kurban. Nah, hari raya kurban inilah hari yang besar. Kada sehari jar kita. Kan hari raya kurban nih, hari raya Adha ini 4 hari. Hari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13. Nah, itu kan hari tasyrik ngarannya. Nah, nang hari Jumat apa? Kan hari Jumat itu kita dinamakan juga hari raya. Hari raya tertentu kepada orang muslim. Tapi kalau hari raya Adha dan hari raya Fitrah itu kan orang nak ada muslim pun umpat juainya merayakan. Sampai menukar sapi bakurban juga. Ayo bayangkan aja telah sanakan kita Islam ini terkadang-kadang kadang memperduliakan. Kenapa sebabnya? Nah ini tahu mendengar kira-kira ini kan. Tapi orang-orang yang sedemikian itu kan dibalas oleh dunia, oleh Allah Ta'ala di dunia aja. Ma laisa fil akhirat min nasib, di akhirat mereka akan dapat bahagian. Jadi dibalas oleh Allah pada masa di dunia ini aja. Makanya mun orang nak itulah nun Islam nih. Pasti tuh dalam kehidupannya diangkat oleh Allah. Wow, bertambah nyaman. Orang kita Islam, Pak. Orang kita Islam ini sudah meyakini, sudah mengimani, apalagi nah bahasa kita apa? Pahalanya pada saat hari raya itu kita berkorban. Nah, berkorban itu bukan hanya sapi, bukan hanya kambing, bukan hanya hadangan umpamanya atau banyak unta. Kita banyak mencari ngalih, menukar banyak ada cukup duitnya. Bapak korban lawan apa? Lawan duit. Berkorban lawan
lawan harta, bakurban lawan tenaga, pikiran. Orang bakurban nih kita 4 barang situ nah. Paling kadang kita menyaksikan dapat securit kita pahala menyebuli sebari orang daging pulang. Nah, kan banyak loh faedah besar pahalanya itu. Kan setiap langkah itu berapa jar pahala diberi. Nang kita menyaksikan saat orang bakurban tuh. Saat titik darahnya tuh sampai ke mumu yang kedua meminta akan ampun lawan orang nang bakurban itu. Nah ini kan jadi kita ya maklum nangaran banyak belum ada mempunyai kecukupan lagi. Mau kita asa ada cukup, nah kita menukarai sapi sekung umpamanya nih. Tapi ingatkanlah mencari sapi itu jangan sebarangan sapi. Mbah nang kayak apa? Cari umurnya tuh 2 tahun, mereka 3. Nah kayak itu jangan 1 tahun mereka 2 tahun. Itu belum cukup umurnya untuk apa korban. Lalu dicari kurban itu jar Nabi kita pokoknya nang bungas lah sapinya. Saat nang bungas itu kan lengkap. Matanya, talinganya ada, betisnya ada. Ini nanti dikurbankan pincang. Nah, ngalihnya kita tunggang kayaknya. Artinya cari nang purna itu telah kukunya aja. Kalau parlo lagi warnanya kakuning-kuningan, keemas-emasan aja. Tanduknya, wakarnuha tanduknya, wa ainuha matanya, wa ujunuha talinganya. Mentalingnya sebelah kadada karena di kita kieu petunggang sakada mandangarnya. Nah, jadi artinya purna dan sapi yang sehat. Tapi wah ini kan sapi masuk apa ke karantina kan diperiksa orang. Ini layakkah kurban kada? Nah, ini kan ada sudah dokternya. Nah, kada batah lagi kita dan ada juga daging yang kada kau dikonsumsi. Hati-hati kita. Kada kau dimakan. Kenapa? Mengandung penyakit sekalinya. Sapi itu berpenyakit, kita sumbali, kita makan dagingnya terjangkit lawan kita. Nah itu kan, tapi ini diperiksa sudah. Bilanya kada layak ya dihilangkan, dirawat dulu tuh. Nah diobati lah bahasa kitanya. Nah untungnya kayak ini, wah ini kita orang berkorban ada petugas-petugas dokter kehewanan itu. Ini untungnya kita. Jadi kembali kita elang nih, kan itu kalau disunahkan. Kalau berdapat kita bersalaman. Dan bila kita duduk di tempat orang itu, duduklah jadangan sempurna. Nah, jangan duduk apa kayak berdatang situ orang berunjuk. Menceleng nampun rumah orang alih lalu. Nah, jadi artinya nang sempurna kayak itu tuh. Adab jurang teleh. Nah, amun disuruh orang apa aja, paling kadang kita mengecapi barang. Amun tidak kita puji. Nah, kita puji suatu makanan pada saat itu. Ya mudah-mudahan kita memuji makanan diri yang dimakan banyak bingka. Mudahan kadang lebih pada bingka lagi dapat. Nah kayak itu. Makanya kita basusurong tuh beli lihat juga sambil lah. Kenapa beli lihat? Ini yang tuh nang datangan ini loh kayak disurungnya kacang loh. Bah, kada kau mau ikut aku cuy aja sih ini. Aku tak tinggal gusi aja lagi. Nah, jadi cari entah lama-lama. Mun kita suruh kan wadah karing tuh kau josin berendam. Nah, jadi kayak itu. Umpamanya Jopang kedadain disuruh hanya itu aja, suruh. Nya suruh ada bahari bang. Kisah nih. Kita patuh kalau sidin patuh benar. Jadi tapa imbay nih bailang nih. Sidin memakai baju ada kalau bahari baju Palembangan. Nenggana kantongnya tuh. Gana kantongannya. Jadi di saat itu kan disuruh ngurang kacang. Lawan belinjo. Ada kerupuk sedikit kita manding kalau jadi jurang kayak apa sih dini narau taros surang nang anum nih tapi pindah bangunnya nih lawas soalnya sih itu pindah kada talet punya sakalnya sidin apa ambil sidin ke sarahop kada kamuntung kada anak kasini ke kantong kayak itu sidin rupanya menyandangin ampun rumah nilai majasin tuh ketujuh barang makan kacang ya padahal orang kada begigi itu makan kacang tuh lekas habis sepiring nya kada begigut lagi taguk bulan nah dan jadi
Artinya apa? Bejapai barang jurang tuh lah. Nah, kayak itu kita tuh. Apanya aja tuh. Kalau adat hulu sungai, ini adat hulu sungai lah. Apabila hari raya fitrah kah, hari raya kurban kah, pasti dua nang diulah apa? Maulah apa melawan tapai. Itu pasti itu. Nah, bilanya hari Asyura pasti mau bubur. Bilanya nih apa bahasa kitanya apa arbong stamir. Nah, bila arbong mustamir pasti mulai ketupat. Ketupat burung, ketupat tulak bela. Apa-apa nih tuh. Nah, itu kan tuh orang orang tradisi orang Bahari. Maka itu dasar bujur juga pas oleh nang kayak hari raya nih kita bersiap-siap nih. Kalau pernah ada tamu umpamanya nih, ya paling kada kita menyuruh maju dingin. Amun tidak bang kita menyambut dengan kaulun ma'ruf adalah perkataan yang mulia, perkataan yang baik-baik bahasa kitanya. Karena pada saat hari itu kan tuh anugerah Allah memberikan kita satu hari yang mulia daripada hari-hari yang lain. Itu menurut riwayat kan kita pada saat itu jangan mengucap takbir, tahmid dan takdis nih. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu tahmid. Nah, subhanallah, alhamdulillah. Ada itu tahmid karena dan tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, walillahil itu tahmid ngarannya. Jadi tiga itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, kan disuruh itu surangan pak, surangan kah? Berdua kah, bertiga kah? Makin banyak orang makin apa bah? Baik. Biasanya kan kita nang berjamaah tuh dilanggar lah di masjid. Biasanya kalau sesudah dari hari raya disuruh juga kita bertakbiran apabila ketika kita selesai melakukan suatu sholat yang 5 waktu. Kan? Masih ada lagi tuh karena sampai hari ke-13 limbah tang hari itu habis waktunya. Jadi kalau hari ke-13 itu kita berkorban besok kawa. Masih kawa kita. Banyak kita Senin, banyak hari raya nih. Sanayan, Selasa, Arba, Kamis. Habis itu lah. Bayo, Senin harga apa? Hidup 10. Hari raya. 11 hari Selasa. 12 hari Arba. 13 hari Kamis. Nah, kalau itu kita berkorban hari Kamis itu juga. Ya 13. Sampai ke 13. Itu namanya hari tasyrik. Pada saat itu orang berkecamuk melutar. Kalau nang pertama nih, kalau orang napar awal itu kan biasa jam Jawatul Akabahnya. Langsung kananya Jawatul Akabah ulah ustaz. Kalau orang apa napar sani itu melutar 3 jumrah apa melutar dulu apa 7 jumrah atau akabah. Bulik dulunya kemana? Ke hotel kah atau ke berhari kan berkimah aja bahari di Jumatan 3 situ. Pas itu terakhir itu daripada apa batas-batas Arafah. Batas Mina. Itu ada di atas tulisannya ganal. Nihayatul Mina ya. Ya kita kesudah-sudahan Mina. Amun kita di bawah itu kita harus masuk ke dalam pada saat malam tengah malam. Masuk ke dalam dulu kita ketolongan kedua itu. Amun kada itu kita kadesah mabit kita. Nah, kan situ kita bermalam. Malam di Mina aja. Malutar 3 jumrah jadi malam situ tuh di Minanya itu malam. Nah, itu ada lihatnya di gunung apa di sisi gunung tuh ganal tulisannya. Nah, orang di situ kan malam. Siangnya ya melutar. Melutar apa? Pertama tuh Jumratul Akabah ngarannya. Itu 7 kali lutaran tuh. Karena kalau orang napar sandi itu yang paling abdal. Napar awalnya mah melutar Jumratul Akabahnya tawaf sa'inya ke Makkah sana ke Masjid Haram. Bacukurnya nah halas dah hajinya. Nah, cuma diwajibkan lagi apa? Melutar Jamratul Aqabah ulah usah babulik pulang kamina. Nah, kayak itu tuh. Tuh kalau orang mau napar awal. Rugi kita mau napar awal. Orang napar sani itu tahu mau inilah. Awas mau sudah berapa tahun lah.
Orang napersan itu yang pertama dokannya ada jaminan kita di situ kan disuruh nurang makanan, buah-buahan, terkadang-kadang gula di jurungnya juga. Pas kan orang kalau banyak napar awal pada saat itu, orang ke Makkah berataan. Waktu itu kami tinggal nang apa sarumbungan. Kami kan kata rumbungan semalam. Nah, kata rumbungan tuh orangnya 20 paling sedikit 20. Jadi nang lainnya nih kalau orangnya 400 malam. Nah, 400 potong 20. Bajana 300 apa? Nah, 370 tuh kamakahan barataan. Ma jurang kasihan jurang sidin tak amun dah tahun kana tulak uji haji pulang. Nah, kita orang nyata aja. Iya, kadang-kadang kita lu guru jar. Jurang biar menhandak terserah aja. Handak na pada awal silahkan, kada apa-apa. Cuman pen ya beli juga kesini karena mau tar pulang. Mbak, akaba apa ula apa jumlatul akaba ula apa usta. Nah, itu kan jurang pen kayak tujuan. Nang alih benda jurang pen. Mungkin kawa bisa kadang ya apa pen. Orang daripada hendak apa bahasa kitanya aja anak mencari Juliet aja. Nah, kayak itu mencari Barkah aja. Kayak itu tuh apalagi orang bakawin. Nah, kayak itu nya padahal itu rugi. Ya, rugi itu. Sekalinya apa selesai kami datang bisnya 4 buahan datang bisnya. Jurang mana nang diangkut. Nah, ulang nang 20 ini aja. Sesekong surang nggak juang di bis nih. Iya kayak itu. Jadi takuninya kalau jangan apa ini, jangan menjemput jangan. Oh iya kajar kita. Sampai kan persani iya aja kita persani. Kalau seantum sahih jangan kulloh jan. Nah aja kita sahih, jujur. Inta jirna bada kelil jari, jangan ambil itu bekal tunggu aja nak. Bikin dah lawas dua kalau jar jawab amin nih kada ada bawa bantal macam-macam. Di sini jangan minyak kalau meti kada dibantal pungpunnya itu. Nah, jadi Pak Heba angkot sekalinya mengiau buahnya nih. Buah nang bela dia segala. Haji jatah al haji jat. Apa kita nih? Sekalinya menyuruh nih kalau anak bulan ini jangan ambil aja. Aku udah karung-karung itu anu limau nih bapati-pati itu pisang bapati-pati jurang angkat nih rimba bahu. Soalnya ada kawal nih yang paham kita angkat dulu aja. Kemarin itu dia bisa banyak dua jarnya kan bukan sana dua jar. Ayo jurang kita angkat buat ke dalam anu haji jar. Apa itu haji jar? Ya kami maus, ya kami Masya Allah. Jadi ya kirim kalau sampai ke Makkah. Jar bubuhannya han ya kalau jar. Uyuh kalau jar berudi, baiknya berdulu jar. Kosong jar kamar nyaman jar. Jurang kami ini kada baku kosungan. Kami itu jangan lihat di apa di terminal bis tuh. Anak bala jurang pisang kami bawa bawa limau, bawa apa? Gula sekarungan. Maka gula Makkah tuh lain pada gula kita sini. Nyatai guru aja lain. Ini Makkah kada manisnya lain, karing gulanya. Orang mulai dari luar. Kalau orang tuh nyaman mana gulanya sampai ke situ kalau tatakunan apa jija itu apa gula tuh jar jurang kami nang diberi orang di Arafah tadi kang menikam jurang berikan bedol di Mina ya kajar nah jong banyak siapa hendak jong bos soalnya berebut bajurang iya pang nih kawal dan di itu tuh untungnya orang lapar sani tadi itu tuh untungnya tuh waktu dulu tahu inilah wah ini diatur jar ini nyaman wah ini kan ada tukang atur jar kita Indonesia nih. Ini pulangan kami dapat kabar kemarin tuh dari apa Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu parak lawan Jirwal. Kalau dari situ kurang lebih sekilo seperapat kalau ya kita berjalan kada jauh juga parak aja situ. Itu akan diulah ya terminal Indonesia haji terminal haji Indonesia haji gratis lawan umrah gratis ya Indonesia diprioritaskan oleh apa? Oleh raja Jaka itu telah wah pesawatnya 20 buah untuk mengangkut disiapakan. Nah, apabila itu terjadinya
Itu punya jadin tuh kayak apakah kita nilai 20 jar pesawatnya nang khusus mangkot haji nang gratis tadi lawan haji umrah mungkin kira ini bisa bercalon kira lah kira bisa bercalon karena mungkin lah orang sedunia apa se Indonesiaan inilah berapa jar 30 hektar tanahnya diulah itu oh jual cocok aja banyak benar dia berapa jual duitnya maulah nih tuh nah kalau kau hitungan dia aja itu duit nah jadi bahkan prioritasnya kan ya kan ya baju orang moneta jadi ini untung mana Indonesia ini sama jelisan bah ini jangan sama jelisan sarai 17-an tidak hanya kemarin di telepon kita kan malah jurang itu mudahan bakatkan kita nih karena ini kan kita apa hari tarawih nah karena hanya hari Arafah kita nih karena banyak kita berdoa mulai apabila nah mulai besok kenapa sebabnya kan ada hadis Nabi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayamin ahabu ilallah ayya'budu fihi min asri Dzulhijjah Nabi tidak ada suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang hamba itu beribadah padanya itu 10 Dzulhijjah. Yakni orang nih sampai karena 10 Dzulhijjah itu orang beribadah itu kada ada suatu hari yang paling Allah cintai lawan seorang hamba beribadah pada saat itu. Nah, jadi kita mulai awal hidup nih karena kita tahu bahwa awal hidup daripada apa bulan Dzulhijjah itu menurut riwayat kalau diampuni Nabi Adam itu awal pertama apa berarti isok lah jadi mun kita hendak diampuni oleh Allah segala dosa kita banyak-banyak beristighfar nah kan Nabi Adam diampuni oleh Allah pada hidup sehari bulan Dzulhijjah diampuni oleh Allah karena apa diampuni oh Nabi Adam kada salah sidin kada sidin itu tak salah aja peribahasa kita karena orang Nabi itu kan maksum ya dari dosa kenapa ketika sidin berada di dalam surga turun ayat Allah ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarah fatakuna minadh dhalimin turun ayat kenapa jadi turun ayat saat Nabi Adam dijadikan Siti Hawa orang sedang berbulan madu ada gampang kalau nah di dalam surga lagi kulu makanlah oleh kamu tersalah ikan berdua nah kayak itu tadi ayo jadi ikan terserah aja berdua terus tuh masuk buting ya Adam hai Adam bahasa kita ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah hai Adam berdiam ikam dalam surga lambini ikam wa kula min ragadan hai suci itu mah makan aja kam apa naik mandak nang siap itu nah makanan apa aja ada makan aja ikam wala taqraba hadhihi syajarah tapi dam Hawa jangan memaraki pohon kayu khuldi memaraki aja jangan apalagi makan buahnya wah iblis kesempatan wajar iblis ini iblis mendengar ya kan wahyu turun itu sadaya upama mungkin iblis masuk ke dalam surganya lewat lamuntung ular masuk kawakna apa iblis diparakinya Nabi Adam dibujuk dirayu Nabi Adam orangnya kuat ada dapat terpesona bujukan setan bujukan iblis nah putus asa si iblis ini menggoda Nabi Adam lalu parakin Siti Hawa nah dibujuk dirayu oleh iblis ini nih walhasil aja di dalam apa bujukannya itu Siti Hawa ikam nikmatnya luar biasa nah ikam suami istri makan terserah apa nanti kehendaki bersenang-senang hiburan ada hiburannya apanya ada di sini nikmatnya luar biasa Allah melarang tuh tahu lah ikam jangan apapun kayu jakai ikam kawa lagi ikam makan buahnya bapak raksi itu kan lebih lagi nikmat daripada ini
Wah, terpesona kan nih. Siapa nak kedandak nang lebih nyaman. Dirayu-rayu. Lah rupanya kan lemah nih. Lalu Siti Hawa membujuk Nabi Adam. Nangaran bini membujuk. Kayak apa tadi? Lama nalaki. Nah, lama. Akhirnya apa? Memaragi pun kayu memakan buahnya. Apa ayat turun Pak akhrajahuma mimma kanapi. Lalu dikeluarkan oleh Allah kedua-duanya karena kada hakun biasanya manfaati diperintah Allah. Tapi sini tidak ada salah, itu tersalah aja bahasa kitanya. Nah, itu pang kan ada sidin kesalahan nih. Diampuni oleh Allah pada saat hidup sehari bulan Julhijjah ini. Kan esok kan hidup sehari ini. Itu diampuni oleh Allah Nabi Adam. Hari kedua itu Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kalau ditelan oleh ikan nun di dalam parut itu berapa jangan pun istilahnya buruk mati aja kada. Nabi Yunus berdoa sidin lawan Allah dikabulkan oleh Allah pada hari 2 Julhijjah itu keluar dari parut iwak. Selamat sidin sigar bugar sidin keluar. Nah, jadi menhandak sigar bugar dalam kehidupan kita dunia akhirat. Nah, pada saat hari kedua itu kita banyak-banyak minta lawan Allah. Pabira ya hari Minggu. Maka ada Minggu sejan hujan aja Ahad. Dia jarang dia bilang ada hujan Ahad. Itu hari itu tuh lah hari kedua tuh. Nah, di situ kita minta tuh kesenangan ke lapangan sebagaimana Allah melapangkan adalah Nabi Yunus selamat daripada mati di parut ikan. Kan selamat juga kada gampang itu tuh le. Ditelannya li iwak itu punya ganal bana iwaknya nih. Menelan lawan Nabi Yunus. Selamat Nabi Yunus. Karena sidin berdoa tepat pada saat 2 hari bulan Julhijjah. Jadi kita doa dikabulkan itu aja pada saat itu. Biar kita berdiri berduduk berabahkah berdoa pada saat itu. Man shama dalikal yauma kana kaman abidallahu ta'ala sanatan lam yu'sillahu fi ibadatihi tarfatu ainin. Siapa puasa daripada hari itu, yani hari Minggu itu. Lah, mun kita kau puasa, amun kada ya kita beribadah. Banyak-banyak kita ibadah, banyak-banyak kita berdoa. Jadi pada hari Minggu itu kan kami mengadakan haulan di rumah. Jadi langsung aja kami undang nang beretaan. Hari batang hari. Nah, di situ kita masing-masing niat hati berdoa. Nah, di saat itu toh mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Nah, itu kan hidup 2 hari itu pada hari Minggu itu. Nah, hari yang ketiga dikabulkan oleh Allah doa Zakaria. Nah, dikabulkan doa Nabi Zakaria. Juga tuh hari ketiga dikabulkan doa juga itu tuh. Hari kedua dikabulkan doa Nabi Yunus. Hari ketiga dikabulkan doa Nabi Zakaria. Dan hari keempat itu dilahirkan Nabi Isa bin Maryam. No, ini hari keempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa lahir pada saat hari ketiga bulan Julhijjah. Siapa yang hendak bahasa kitanya pada saat itu lahirlah suatu kebaikan, pinta kita lawan Tuhan, minta kita lawan Allah supaya lahir kita apa aja di tempat kita selalu kebaikan aja yang ada, kejahatan musnah. Nah, pada hari ketiga itu kita tuh hari yang kelima itu dilahirkan Nabi Musa. Itu hari kelima. Bila saat itu kita banyak beribadah, puasa, umpamanya kita kawan. Kemudian apalagi kita bernapakah atau berimpak jurang. Nah, itu sama dilahirkan Nabi Musa. Nang keenam Allah membuka bagi segala nabinya itu kebaikan-kebaikan itu hari nang keenam.
Hari ke-6 itu kebaikan-kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kebaikan pada hari ke-6 itu. Kemudian hari yang ke-7. Hari ke-7 itu ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Kada dibuka terkecuali habis 10 Zulhijjah. Nah, jadi sampai 10 Zulhijjah itu ditutup tuh neraka tuh, kada berbuka. Jadi artinya kita minta jauhkan daripada neraka jahanam. Kita baru Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kalau doa itu bulan Ramadan nanti pakai benar tuh. Bulan Ramadan. Dan ini bulan-bulan yang mulia pada bulan Zulhijjah ini. Makanya keuntungan bagi kita nih lah menamui bulan Zulhijjah kan isuk mulai nih. Wala tattakhidu buyutakum kubura. Jangan engkau jadikanlah rumah kamu itu bagaikan kuburan. Coba lihat kuburan. Kuburan itu mana orang tahu-tahu, kadang orang maliwati kita takutan. Nah, jangan dijadikan sini rumah nak kayak itu. Artinya dibacai apa zikir, tasbih, selawat, istighfar, Al-Qur'an di rumah nih. Lihat kubur itu adalah orang baca sebentar hari kedada. Nah, arti jangan dijadikan kayak itu tuh lah. Dan jangan dijadikan seorang takutan. Orang takutan na rumah surang. Aku indah kan naik ke masjidin tuh jar. Di Basusidin aku naik ya. Nah, iya ada itu orangnya limbah kita naik nih. Pak kita bulik kata arah di siram sidin rumah sidin. Nah ada nah kayak itu tuh. Apakah kisahnya lah kada tahu juga, kada bisa betakun pang. Apa dianggapnya kita najis kah? Kada tahu lah. Padahal apa? Bakas ceracak orang yang datang ke tempat kita itu rahmat. Ia membawakan rahmat, membawakan barokah, membawakan suatu keampunan. Apalagi orang nih lah datang lawan kita tuh. Nang datang nih siapa orangnya? Apalagi mama, abah, kaik sampai ke atas. Wah, ini kan orang yang terhormat. Coba kita lihat di Al-Quran itulah Nabi kada, Rasul kada, Aulia kada, ulama kada. Dibuat Allah. Dalam Al-Quran siapa orangnya? Ibu lawan bapak kita. Itu kalau saat itu datang punya abah dan mama kita. Betapanya kita gembiranya luar biasa itu. Rahmat turunan ke tempat kita, barokah pun berataknya di tempat kita. Kita apai, kita hormati dan kita sanjung sidin. Nah ini aku bertakun pang guru jar, abahku sudah meninggal, mama sudah meninggal. Ini kayak apa amja aku hari raya tuh supaya aku nih nak mendapat dua barokahnya kadang alih kita. Malam itu sembahyang hadiah lawan sidin, bacakan Fatihah, bacakan Qul Allah. Kalau para bacakan apa? Al-Qur'an. Pamannya nih, mau membaca Quran hari pamannya baca Qul Allah. Sampai berapa kali itulah. Nah, hadiahkan lawan sidin pada hari rayanya itu kita berniat apa memintakan ampun lawan ibu dan bapak itu datang itu rohnya. Itu hanya rohnya aja datang. Nah, roh datang ini kada juga sebagai wujud itu kada. Orang yang dibuka oleh Allah Futuhal Arifin. Orang yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Suatu pembukaan. Ia melihat kawitan datang itu. Nah mana orangnya? Nah ini orang bersih, suci. Bahasa kitanya zahir dan batin. Amun kita nang kaya ini ada melihat. Terkecuali orang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa hijabnya itu. Namun dibuka kita bisa melihat. Makanya kalau orang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tahu. Apa-apa suatu tahu. Ini orang nang bujur-bujur, mereka itu bersih hatinya lawan Allah. Keyakinan, keimanan, dan tawakalnya itu penuh lawan Allah. Orang ada juga tahu. Tapi melewati sahabat. Nah sahabat karena membisiki. Nah lalunya tuh tahu. Itu nak abaikan datang dia memaikam. Nah itu sahabat ngarannya. Nah, ada juga muakal. Muakal itu orang berilmu, ya amalkan ilmunya itu
maka ia dapat suatu muakkal. Ada juga karena dengan sebab karamah. Nah, ini nang zahir batin dia. Karamah itu kemuliaan bahasa kita. Diberi kepada orang yang wali. Karena ini ada basic ilmu yang amalkan, maka yang mendapat hadiah di sisi Allah ialah karamah. Karamah itu bahasa orang wali. Itu nyata ada sini melihat. Nyata atau sudah. Sedangkan orang bisi muakkal pun melihat dibuka hijab oleh Allah. Datang mama kita tujar bertadah tangan ke atas langit, ya Allah, panjangkan umur anakku, sehatakan badannya, tambah rezekinya. Kenapa? Kita pada saat itu berhadiah lawan orang. Lalu niat kita apa? Pahalanya aku hadiahkan lawan mamaku, abahku. Nah, itu tuh didoakan si dinjar bahasa kitanya itu kekayaan, kesenangan dan kebahagiaan itu. Kabul doa sidin. Itu menurut riwayat di dalam abada hadis-hadis itu menerangkan. Datang Jasidin. Bilanya kita bakal roke di rumah. Menangis jar. Menghongkop-hongkopakan kepala nih. Penyesalan masa saat hidup aku kada didik anakku. Kayak inilah kelakuan anakku. Jangan anak bakal karuki hari raya tuh. Ada apa? Baik apa kan yang dibaca? Amun ada yang disuruh orang, suruh lawan orang. Mun ada kita besi duit parenya ya sejampa 3 suku jurang. Berari itu kan sejampa 3 suku. Wah ini apa? Ya 1.000 2.000. Nah, jangan karena ini adalah kasihan kita asa kada purun melihat apa yo. Disuruh kakanakannya salanja apa karung. Wah kuduk-kuduk kejungkangnya kasihan bincu dahinya. Haram mana kada mana pulang mana bincu dahinya. Nang manang berapa diberi arah 1.000. Oma. Ih. Tapi pulang nih nah yang anehnya lah. Iya tuh suka benernya. Ih. Udah bincul dah manang kada ada duit kada. Iya raya tuh. Iya kita rasa kasihan melihat kayak itulah. Jakanya tuh kan. Nah nak sini naik kam. Hafal ikam ajan. Bila ikam hajar ikam beri 1.000. Nah, jajak itu kan ada sakit ingat. Nah, jangan lagi kita pada saat ada pernah terjadi di kalayan mati. Apa? Disuruh makan gabin. Kan di kalayan itu pabrik gabin di muka di jalan apa di Jembatan 1 Juli itu. Kan di muka tuh dulu persatunya kan gabin, gudang gabin situ. Disuruhnya banyak siapa yang paling banyak pasnya minum. Pangkak parutnya. Ya meninggal semua kata kobinak. Jadi jangan menanak bingka aja suruh kita nonton gitu ke-7 lah. Jadi saat itu kan disuruh kita berpesta pura, makan minum disuruh tuh kita tuh supaya tegar jasmaniah kita, rohaniah kita mendapatkan bersalaman. Apalagi bersalaman tuh lawan duitnya ada cakal bersalaman. Itu kan infak ngannya. Ampiku fi sabilillahi ya sirra wa alaniyah ya. Napakahkanlah oleh kamu firman Allah rizki yang telah aku berikan kepadamu itu secara rahasia dan secara nampak. Jadi secara rahasia itu kan bisa juga kita memberi orang buta. Sama itu juga rahasia. Sama memberi orang pak macul baju menggantung kita buat duit. Itu termasuk rahasia juga. Termasuk belapang rahasia aja. Berduaan aja istilahnya orang kada tahu. Itu termasuk rahasia juga. Maka itu adalah nah lain kita menampak wa alaniyah dan secara terang-terangan. Nah, kita bahkan bisa dia nak ikam nak pernah baca Fatihah hafal kada. Kubarina kayak 5.000. Ku mahancap nih baca Fatihah. Malar pahalanya dulu baca Fatihah 5.000 daripada tarik tambang itu mau pagat terjungkang sebenarnya. Iya itu adalah kasihan itu adalah ya nang itu kan seberamian lah bahasa kita. Tapi kalau kurban ini beramian juga nyembelih sapi. Nah, kan dagingnya tuh dibagiakan. Nah, itu walaupun istilahnya kita sedikit surang pada bahasanya asal kita apa? Kalau mama membagi. Amun kita bakurban. Jadi kita ada duit ya kurban duit kita mamanya ada makanan kurban makanan pada saat itu.
Wasallimu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum taballaghani. Lalu ucapkanlah oleh kamu salawat atas aku jar Nabi. Berapa aja ikam hendak haitsu kuntum sekira ikam hendak kayak apa aja. Fa inna salatakum taballaghani. Maka salawat ikam jar Nabi sampai lon aku. Hari itu kita banyakin baca salawat. Saat itu sampai lon Rasulullah. Maka bila sampai lon Rasulullah, siapa yang paling banyak itu yang utama diberikan syafaat oleh Nabi kita. Dia kata original, di Jepang ada orang yang bambur duit. Lah, Allahumma sholli ala Muhammad yang berakan duit. Jadi karena kata aku dahinya kasihan berebut nang dihamburakan di tang 100 rupiah itu ngalih jemputannya coba nang habang itu nang tuha gitu empat berebut bambur duitnya jorang banyak banget kalau beli itu bisa duit ada lah 50-an tuh dihambur sidin jorang nenek apa nang bujanggut gini empat juga nang tuha kasihan jalan tuh hati ada jadi julung aja jangan diambarakan kayak itu ada nang apa Apansa ada di muka bundaran situ kita bisa dapat kita menyembelihkan kalau orang tuh bahajat benar itu menyembelihkan dia mah di Banjar Indah situ jadi kan diambil ya kita nih bawa mobil apa aja kita nih tumpur orang apa aja kita tuh bakal lahir kah tabrakan kah sekalinya bambur duit nah ada yang 50 tampur ya kayak itu di jualan kita singgah juga 4 tertawa lah ambil tertawa aja bugur itu orang mana katanya jong orang mana itu catat dong di mobilnya tuh kalau kita datang ke rumah tuh iya tertawaan laju betulnya mobilnya diamburakannya kayak Tuhan 20-an itu tahun berapa cuma itu biasa kita melihat mau ajar kita nenek itu kan orang berimpak aja orang ngarannya itulah ada janang bejulung ada juga yang bermobil tuh bejulung nah di julungnya bejijir di muka apa SMKN SMK tuh kalau bejujur situ nah sampai ke Unlam situ maaf aja orang dudukan pinggir jalan guru aja mahadang ampau jarang dia beri orang itu ada namanya gerubak anak dan gerubak situ jadi tahu tuh kalau apa tuh guru aja para kelan rumah orang tuh iya kan orang kadang bujur apa orang tuh bujur guru aja Pangandaran ada bisi orang apa jangan gerubak tuh bisi kah kadangnya nyiwa aja lah nyiwa gerubak iya kon nah nyakon kayak itu lah kenapa ya nah itulah pada saat itu kita akan banyak berimpak dan kita banyak membaca sholawat ya Nabi salawat itu sampai lawan aku aksiru alayya minas sholati yaumul jum'ah perbanyaklah oleh kamu membaca salawat lawan aku ya Nabi karena salawat lawan aku pada hari Jumat itu adalah datang lawan aku ya Nabi disampaikan orang lawan aku ini hari Jumat nih kita baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli sampai lawan Rasulullah nah hai Muhammad kata Jibril ini adalah umat ika menang membaca salawat lawan ika menjadi catatan lawan Nabi karena siapa yang paling banyak membaca salawat karena itu yang paling dipanggil berdahulu oleh Rasulullah fasallimu alaika ampaqtuhu salamahum nah naka itu datang kan aja lawan kita nih maka yang mengucapkan selamat lawan ikam nang orang benapakah tadi orang nang memberi orang baca salawat tadi datang karena tuh pahalanya itu ujar pahala pa yusallimuna alaika selamat ikam kayak itu tuh atapakuhu salamahum nang ikam bariakan itu nah menjadikanlah selamat lawan mereka itu sehingga orang selamat daripada masuk ke dalam api neraka jahanam lalu faqala alaihi salatu wassalam Nabi bersabda na'am wa arudduhu alaihim iya aja Nabi bujur karena orang bertakon ya Muhammad Rasulullah bujur juga lah datang itu lawan pian karena
Iya aja Nabi itu akan datang karena pahala salawat mereka itu atas mereka itu. Nah, kemudian lagi man akramahullah bi asri asya'a. Siapa jar memuliakan. Nah, akramah itu memuliakan bahasa kita, mentazimkan pada saat di bulan Dzulhijjah itu lebih-lebih lagi daripada awal sampai 10 Dzulhijjah. 10 Allah muliakan. Nah, kita nih isuk masuk ke. Nah, mulai kita situ barang aja apa nang dibaca, apa nang diberiakan, kata bahasa kitanya disodokahkan, apa nang kita pinta. Kan hidup kedua karena itu dikabulkan Allah Ta'ala doa. Nah, doa apa aja dikabulkan oleh Allah. Lalu kita banyak berdoa. Diberi oleh Allah 10. Nah, 10 sos. Pertama, al-barakatu fi umri. Pertama, umurnya berberkat. Nah, umur kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala berkah. Sehingga dalam umur kita selalu mendapat kebaikan. Wa ziyadatu fi malih, dan Allah tambah hartanya. Wih, ya nah orang bapak apakah tuh kalau nang bersedekah itu ditambah oleh Allah harta-hartanya. Wa hafidhu fi iyalihi, dan Allah peliharakan daripada anak buahnya. Kalau warganya dipelihara oleh Allah nih. Jadi mun hendak dipelihara oleh Allah, kita alih keluarga kita daripada bala bencana. Nah, pada mulai 1 Zulhijjah, nah sampai akhir Zulhijjah itu, nah utama jar 1 sampai 10. Nah, 10 Zulhijjah ya raya tadi. Itu dipelihara oleh Allah. Fi iyalihi, pada ahli keluarganya dipelihara oleh Allah. Umur babarkat, harta ditambahi, kalau warga pulang dipelihara oleh Allah daripada bala bencana. Wa takfiri li sayyiati, dan Allah kiparatkan kejahatannya itu dibuang, dihapus. Ada kita mempunyai kejahatan nih, dihapus oleh Allah. Oh, untungnya leh. Nah, orang tadi memuliakan tapi dengan banyak baca salawat, baca zikir, tasbih, tahmid, dan banyak bernapakah, banyak bersedekah pada saat itu telah. Wa tad'ifu li hasanatihi, yang ma'ah dong paulah la yang pau. Maka Allah Subhanahu wa taala walitad ipali hasanatihi. Allah karena menggandaakan kebaikan-kebaikannya. Digandakan kebaikan-kebaikannya itu. Asalnya nang 10 menjadi nang 20 sampai 100 tuh gandaannya. Tuh kebaikannya itu. Yang berbuat kebaikan pada saat mulai awal Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah. Nah, utama aja dari awal sampai 10 Dzulhijjah. Nah, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesengsaraan hidup. Kemudian kamalaratan, kesedihan, bala dan bencana. Wa tashilu li sakaratil mautihi, dan Allah diberi Allah taala mudah ketika ia habis umur, ya kita mati. Artinya meninggal itu mudah. Kadang ngalih tuh. Ya ada juga ngalih. Anak mati nih. Kadang-kadang nukar gayung lah kawa. Nukar tikar kadang kawaan. Aja ada nang mudah. Tak meninggal sana tuh. Ayo meninggal aja. Jar. Dang lulah. Pindah kemana? Aku nukar tikar di sini. Nukar candana segala apa. Kerusuhan hadutnya nah berapa? Ada orang yang kayak itu. Di hadapan kita kayak itu telah. Oh jurang bapak pian lawan sidin, kada sidin baik lawan aku jar. Iya kan jurang bang bakal warga ada jar. Mbak ya sidin baik mana lawan aku jar. Menjulung kelebihan dan pulang menjulung. Nah kayak itu telah itu kan artinya mudah mati kadang alih. Nah tak kadang bakadangkaran. Malah sudah meninggal sidin. Nah itu tuh. Jadi nah orang berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, ya yang utama tadi kan kata Nabi kita, banyak bernapakah, banyak membaca sholawat. Nah itu tuh mudah ketika kita hendak
ratil maut kadang alik wa dia uli zulumatil qabrihi dan Allah menerangakan karena kuburnya, artinya kada gelap kubur kita itu tarang. Karena kita beramal soleh pada saat hidupnya bulan Zulhijjah tadi. Ya barang aja kita kan apa umpamanya, wah umpamanya nih keluarga datang, nah berbuat baiklah kita. Paling kada dulu kita bersalaman. Paling kada kalau, nah bersalaman itu siapa jar nang tadahulu menyurung tangan itulah nang paling mulia. Nah, tahukah ikam jar Nabi orang nang lebih orang nang paling mulia? Tahu ikam jar Nabi, ya Rasulullah kada tahu. Ketika dia berjumpa, ia bersalaman, siapa nang berdulu menyurung tangan itu nang paling mulia. Nah, itu nang bersalaman tak? Siapa nang berdulu menyurung tangan itu nang mulia. Ini udah pacar maka berdulu menyurung. Terdapat mintuha atau lipi. Dan ini daur. Ini ngarannya orang mah bintu atau kalau nang parloi karena kawitan kada ada ganti sebagai kawitan ya bintu hai. Maka kita bila baiklah mintuhane punya apa aja tak keluar. Kayak itu adalah nang banyak orang nang datang ke rumah tuh urusan rumah tangga ya kisah mintuha. Mintuha lajar pancampuri apalah jara kita kan mintuha ada janang kan baiknya lah mintuhanya nih ma gurapian minta ulun tuh mulun datang aja paribasanya aja apa nang disayangi sidin tuh keluarkan sidin aja ampun sidin pang lu keluarkan sidin lah aja. Ini jak-jak ada supan bisa ya sama guru aja. Oh ma benjan. Nah, kan apa jual ikan? Ulun pang jar juga baik lawan sidin padahal kan bisa beri sidin duit jar bisa. Lu paling laki lu nomberi jang. Tapi kan nah itu tadi karena kaulun ma'ruf perkataan yang baik tadi. Sebelum sini nyurung tangan, seorang sudah menyurung tangan lawan sidin. Nah, kayak itu tuh. Kemudian wasakil hulimizanahu. Kemudian Allah memberatkan timbangannya pada saat bertimbang dia yaumil mahsyar. Beratkan timbangan amal kita pada saat kita berbuat amal saleh. Pada saat di bulan Zulhijjah ini. Wan najata min darokatihi dan Allah lapasakan daripada bahasa kitanya kawah-kawah daripada api neraka itu. Nah, bahwasanya dilapaskan daripada kurang timbangan dan apa neraka-neraka itu dijauhkan. Wa su'udu ala darajati dan Allah angkat atas derajatnya. Nah, derajat diangkat oleh Allah Ta'ala. Bukan main ini Lela. Banyaknya 11 nih. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat hidup mulai isok berarti inilah. Nah, sampai nang abdal itu sampai Asyurul Zulhijjah sampai 10 Muharram sampai kalau hari tasyrik dan seluruhnya daripada sebulan 6 bulan Zulhijjah itu. Nah, jadi kita lagi nih lah. Ngaran tahu sudah nih bahwa kemuliaan keistimewaan bulan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari raya yang paling besar adalah hari raya Kurban ketimbangan hari raya fitrah. Kan hari raya fitrah itu kita bayar fitrah aja sehari aja pulang. Kan sehari 1 Syawal itu aja. Kalau bulan Zulhijjah ini mulai bahasa kitanya awal bulan nih sudah banyak daripada sesuatu fadilat sampai karena hari raya kurban itu kan mulai 10, 11, 12 sampai 13. Nah, lawas mana kalau hari rayanya sampai 3-4 hari jadinya lawan hari rayanya itu. Nah, kemuliaan itu termaktub di dalam itu luar biasa. Nah, ini orang nang tahu pada saat-saat nang kayak itu ia membuang jadi itu gawian lain dulu. Beristirahat dulunya baik mau kesempatan nih. Kan tahun akan datang belum tentu lagi kita menawi apakah umur kita kah bapaknya habis atau kita memang gering kah apakah lah atau memang kita banyak musyakat kada kawa. Nah, jadi mumpung kita menamui ini nah kesempatan nih ngarannya lah.
Makanya ibadah haji itu kalau Allah membalas al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu ada suatu balasan kecuali surga, itu ada balasannya. Oh, jadi surga itu luar luar biasa karena balasan daripada orang nang haji. Nah, dia kan haji itu di bulan ini juga. Mulai kan orang haji itu mulai hidup delapan tuh. Kemana dulu? Nah, biasanya orang ke Arafah dulu. Arafah itu kan ukuf. Ada hanya kami nak tuh mambit tuh bemalam aja kita hanya meltar. Limbah itu bang, nah hanya ke Makkah tawaf sae cukur. Nah halas sama haji. Nah bebas dia tuh haji itu. Nah sasarannya nak kayak apa gitu. Makanya kita sering menyampaikan di ketika apa manasik tuh. Jadi kita kalau menunaikan ibadah haji jangan terpesona lawan sesuatu barang-barang. Jangan. Ini berjalan juga ke masjid, soalnya harus ada sembahyang apa, ada berjamaah di masjid, harus ke panci, ke rinjing. Baunya kali. Nah, kita nang umpama di situ tuh banyak orang berjual. Tuh anak kita mencari pasar 5 tuh. Di mana tuh nang orang di berapa itu? Wah itu kan macam-macam tuh, nah kayak ciratnya itu nah ada. Nah, macam-macam sindoknya ada. Nah, terkadang-kadang harganya bisa murah sini. Kenapa jadi murah sini? Kita kan makan tuh berapa ongkos. Nah, nah ya itu telah hambal. Kalau Mbak di sana dia kita paling sana kan bersodokah, kita menhandak ya kita nukar kurma kah, mis-mis kah, pul-pul tuh kah, kacang aja kita. Nah, itu apa memintakan barokah di situ dibawa ke sini. Nah, itu tuh kan ada nah orang nukar apa hambal, orang bawa untung pian nukar hambal kayak pembawanya. Ngalih jualan di pesawat bisa tengah orang kita juga ada batas membawa ngalih baik jual nukar pian itu di palang setengah situ anak kayak apa hambal kadang ngalih orang sampai anak sini pak amal ya basodokah nyaman. Nah atau nukar kurma kasa bahagian saya sakit kira kau membawa kita nukar tasbih ke jurang. Nah itu kan biasanya bawaannya ada barat. Nah jadi kada susah ngarannya itu telah. Nah kita di sini bang. Nah suma imbangi itu ya kita banyak beramal amal-amal soleh. Ya sedekah tadi kan kata Nabi. Kemudian banyak baca salawat, baca takbir, tahmid dan takdis. Kemudian itu kan ada suatu ibadah kurban. Pokoknya ada di antara orang kampung kita berkurban. Nah ya kita hadir barang peribahasanya nih. Mungkin kita sampai selesai orang bisa dapat dagingnya nih. Nah kayak itu telah dan pahalanya kita menyaksikan itu dapat kita setitik darah tuh kan sampai ke bumi ketujuh memintakan ampun orang nang bakurban orang nang hadir menyaksikan. Hah? Apalagi nambah kurbannya tuh kada ada kisah lagi bang lah. Satu suapan satu lukmah satu suapan ya kan dibagi dulu dagingnya tuh. Amun sekilo tuh daging kan mungkin sesuapan. Berapa puluh suapan itu. Nah, ada merupakan ya mata dunia, ada merupakan ya lawan dunia dan isi-isinya. Dari saking ganalnya pahalanya satu suapan itu aja. Maka mun suapan orang kada bisa makan daging nih bang, alihai. Itu harus makan daging kan tak terasa daging nih. Gembiranya sidin. Nah itu di sate sidin karena dimasak apa aja. Itu ada masak habang, ada masak kari macam-macam. Sesuai selera nih lah. Tapi hati-hati. Masaknya hati-hati kita. Kenapa? Darah tinggi. Ini banyak orang darah tinggi. Nah, hanya nyamanan, hantam terus. Nah, iya. Lalu, ayolah. Tapi yang kita ingat aja, asma min asma'illah, insya Allah ada Bapak. Itu adalah. Kami biasa sekali terjebak. Kalau bang, pertama dulu jadi terjebak itu makan apa kada ingat baca bismillah. Kada ingat yang pertama nih baca bismillah itu kada ingat. Hati ini sudah dipadahi bebuannya. Pian guru ajar, jangan makan lu tulak jar.
Bahkan kayak apa? Ada makan, buahnya menyiapkan pian jar. Tuh kari kambing na istimewa jar. Lawan luntong. Luntong jar, luntong tuh pian jar. Ketupatnya nasi memang asli orang Kandangan ulah. Haruannya pian yang paling halus sekilo aja sikung. Kemajuan lah itu. Bujur juga kah nih lah orang berkisah nih. Hai walhasil diambil kalau sekalian minta bacakan munakib Siti Khadijah, minta bacakan munakib Guru Sakumpul, minta bacakan apa munakib apa si semua seman. Ini jurang banyak kan ini masakannya. Kada juga lu ambil barakatnya aja jar. Nah kayak itu kalau lah ulun ini banajar jar. No kayak itu pang. Sakanya tuntung harus sebujuran. Nangaranda spesialis tuh pang. Kalau orang masak kayak itu, saya berataan merasa nyaman hantam terus. Pas disuruh orang kalau tadi nangaran ketupat kandangan tadi, nya kayak luntong itu orang mau lah. Nyamannya, disebut jor haruannya ganda-ganda nenek. Tapi hairis saja pang. Kada seikungan kada. Makan rasa kenyamanan makan kalau nah kopi pulang disuruh orang. Baju orang iya hantam air kopi. Sudah lawas di situ, berjam-jam ada berikan orang bulik, orang macam-macam minta banyu. Terpapa dulu. Pas ada berene sedikit, kenapa aja kita asa dunia seputar. Halo, baliat dinding orang dihiasi tadi. Jurang kenapa jadi bergerak dinding ini? Maka bapak aku picek kayak itu lah. Gawe lah diga. Aku pelek juga dinding itu bergerak. Kan ada guru ajar. Di jurang dunia terputar nih. Ulun lihat tadi pian tadi jar makan ban jar apa daging tadi. Maka kambing juga ada pe guru itu jar. Iya aja kita. Beda jurang nyaman. Atau pengen bilang luntong film hantam jar jar. Luar biasa pian jar. Kami suka bener pang japian makan kayak itu nak. Baik kan suka juga aku terputar nih bisa jaga nih. Lalu jangan dokter anunya apa anaknya. Mancap masuk kamar. Pian guru jar bersuntik ajar. Makan obat ke aku jago seumurannya muka kau dihitungi bersuntik kau takutan. Ada obat jadi guru aja diberinya obat 2 biji. Berinya obat 2 biji kalau makan naik pian dia nak ulun lihat dia makan nang anunya pian pacarnya dengan ini lamak datang kopi itu pian tuh tahu lah. Iyalah jarang makanya aman kopinya dah. Ya karena bapak aja anu obat ya orang burung bari jar. Banyak 2 biji pian setengah jam nih pian karena mantok nih jar. Harus sebujuran mata mengantuk kayak itu telah tapi ampih nangaran nang seteputar tadi ampih ya itu telah nah ini kan orang dokter kayak itu telahan itu ya jurang baca bahkan itu hati-hati kalau pindah ke dakwah bulik itu nah jadi kan hari raya itu nah kita dibanyaki bahasa kita nang sikar ada mengandung obat lah apa banyak nah kayak tapa itu sebenarnya mengandung obat biasa diperiksa semalam di Situ Bondo. Nah, Situ Bondo itu dulu diperiksa. Tapai jadi kita orang sana apa ada ngarannya apa ngarannya nang tapai Jawa ada ngarannya kalau ada tapai kadang ngarannya ya kami cari tapai tak keliling Blitar kada ada dapat tapai. Sama kan kawal orang amuntai ala biolan kalwah adalah jual jam tapai ya. Orang Jawa kayak tahu kita tapai itu. Ada apa nih ada ngarannya kayak itulah Mbak disambat ada aja sekolahnya pun orang kutak-kutak kayak itu ada kelihatan jangan kelihatan kayak itu nah tahu bukan itu nah dah tahu tuh kata sejarah dahulu sekolahnya apa sekolahnya anak diperiksa kan periksa dulu Situ Bondo itu periksa di laboratorium sekolahnya apa itu harap benar sekalinya apa ini melancarkan darah kita nih karena si perjatuh panas bagus banget sekalinya makanya orang darah tinggi hati-hati Nabi banyak makan, apalagi minum banyunya, banyu tapai itu banyak khasiatnya sekalinya, mengancangkan jar nih, apa kulit, nah menyegarakan jar nih, bulu kita nih, segar, nah rambut kan berbulu, hidung berbulu, nang di bawah ada tahu nggak? Arti sigar itu aja kadang mengandung penyakit. Kita nang asal datang penyakit itu pertama dulu ini kan
orang nyambat puri-puri nang apa kan nang babulu kayak batis kita babulu puri-puri itu minta tapal ya kita wak panas dingin. Nah kada lancar aja kita munnya itu lancar kan kalau keluar nyaman. Nah itu tuh jadinya tapai itu tuh anunya khasiatnya lawan jar apa menggagahkan jantung nang jantung kita nang lemah tuh. Itu kan bagusnya Pak Dirnya itu sekalinya di waktu di situ bundur dulu diperiksa libannya di laboratorium. Tapi ya hati-hati mah makan. Nah makanya lah di hulu sungai itu adatan bilanya hari raya pasti orang menapai. Ngolah apam. Kan apam tuh ada ya asalnya tapai juga itu tuh orang mula kamerannya tuh kalau tapai apa tapai Jawa. Nah ada juga mengandung itu. Makanya kalau orang bisa nih, kita kada bisa bamba takon lah ada mamangannya. Kami biasa bahari lah ini orang muntai si denta. Yang guging di situ kayak anu cok aja si Den. Kalau kena itu kan itu aku aja si Den. Sana ikan aja si Den. Nah karena cucu nih sama mama juga kami ini kan nyaman perok tajau itu dingin. Ada rupanya sini kejanakan guring tengah malam tuh limpas. Wah saya kena belakang surang. Apa kau aja si Den aku dekan dah aja si Den jauh kau aja si Den. Iya jurang. Nah, kan keluar sampai ke itu tuh lah sekalinya jauh orang aja ada mamangannya ada semata-mata aja kita tuh ada kayak raginya aja ada sekalinya hujan lah harus belajar ya harus belajar apa mamangannya itu dasar melambung tuh bang man itu pak di apa nih di apa orang nyambat tuh di tanak di orang lah man itu nyaman benar itu nah itu kan udah bakar sot sama juga apa tapai itu kan yang paling bisa berdulu Marina ada anak mama tuh Sidin kada mau membungkus lonang lain kecuali dua apa daun kaladi daun palela daun padang jurang nyambat dua tuh aja sih benang lain kada mau Sidin itu aja bila orang jadi membungkus lawan apa daun pisang karena akhirnya sih kada kau diturunakan di sini itu kan kaladi jadi kami dulu lancakan mendangani ini nih bahkan Marina tuh udah sanak mama bisa sidin maulah tapai itu apa maulah apa tapai rancak memandangani sidin memutik daun kaladi sidin belum memutik tuh kerimut untung sidin nih apa kalang dibaca itu lah kada tahu itu anehnya apa kayak ini coba aja kalau kada percaya pak orang menapai seorang bisa menapai nih kada usah kita datang menginang aja gitu pasti habang tuh tapainya jauhnya menguntak rupanya ke situ makanya bila orang mau kakalan kalau nyambat itu nah kita makan kalau kakalan nih bau kejamban buruk tapai itu kada kawa makanya orang menapai itu kalau bersembunyi nah ya kan memang itu ada sesuatu yang kita kada ketahui dari gaibnya itu sampai kan zaman Jepang jar kayak ditangkap orang mulai tapai itu gimana datangnya gula ini ya orang mulai tapai cakar tahu itu mana gulanya nih tuh kan manis kalau dulu jangan ada gula orang mau gula tuh nyom Jepang tuh jar kayak tangkapnya tuh bang nah mana aja dapat gula ini nah kalau aneh itu tapi itu artinya kebesaran itu ilmu lah bahasa kita nah itu pada saat bulan yang seperti ini orang bahari itu siap kami bari rancak membilupah menutuk ang beres tadi jula gelapung nah mula apam itu tuh memang jadi kita takonakan lawan ini nih karena berjaya mula apam nih belinya hari raya enggak kayak itu sama orang mula tapai apa nih kisahnya cok jasidin apam tuh ada kolusidin nang kamerannya tuh nah sebuting tuh sin berapa sin berakatnya malai kan peluang-peluang boleh jaga itu karena tapai bang nih supaya tercapai sin tahun akan datang orang bahari kayak itu lah jadi dimakani orang makin orang banyak makan maginnya aja sih Din nah itu jadi ya walhasil aja di bulan Zulhijjah akan datang ini
sampai kita 10 Muharram 11, 12, 13 itu, nah banyak kita beramal, banyak bersedekah, banyak kita membaca takbir, tahmid dan takdis itu. Sampai di sini aja insya Allah, karena kita sambung aja sudah. Jadi kami selanjutnya adalah pesaruannya nama hari Minggu imbah tahari insya Allah jam 2-an kalau kira. Jam 2-an kalau kira kita memulai itu. Nah di saat itu mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma shfina bi shifaika wa damina bi dawka shifaan ajilan kamilan bihaqqil Qur'anil azim bika nabiyil karim bika awliya was salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.